یعنی سامنے والا جو چیز چاہے گا وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم السحر پر اس کے پہلے جو ہم نے گفتگو کیا، جس میں طلسم اور جادو کی حقیقت اور جادو کے اقسام پر کہ کن کن طریقوں پر جادو کیا جاتا ہے اور کس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جادو کے ایک بہت بدترین قسم ہوتا ہے جو عناصر کے ذریعے جو ہمارے عناصر کو متاثر کرتا ہے، اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس کے علاوہ علم السحر کہ ایک بہت بڑا دروازہ آپ کہہ لیجئے، اس علم کا نام ہے علم سیمیاء۔ کیا نام ہے؟ علم سیمیاء۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ساحر یعنی سحر کرنے والا، اس علم کا ماہر کسی کے اوپر بھی اپنے پسند کا خیال غالب کر دیتا ہے، یعنی اس علم کے ذریعے دوسروں کے خیالات کے اندر تصرف کیا جاتا ہے، یعنی عامل جو سوچے گا اس کے اندر منتقل کر دے گا، یعنی خیالات کے اندر تصرف کرنے کا، یعنی خیالات کے اندر اپنے ارادے کو داخل کر کے جو شکل پیش کرنا چاہے متاثرہ شخص کو وہی شکل نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس علم کو کہتے ہیں علم سیمیاء۔ علم سیمیاء میں خیالات میں تصرف کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم سیمیاء میں خیالات پر تصرف کرتے ہیں اور اپنے ارادے کے مطابق کوئی بھی شکل و صورت دوسروں کے خیالات میں ڈال دیتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، یعنی جو چاہیں، جو خیال، جو ڈراؤنی چیز اچھی یا بری چیز، علم سیمیاء کا جو ماہر ہوگا وہ جس کو اس سے متاثر کرنا چاہے گا اس کے خیالات کے اندر وہ تصرف کرے گا اور وہی چیز اس کے اندر منتقل کر دے گا جو یہ چاہ رہا ہے۔ پھر اپنی روحانی اثر انداز قوت کے ذریعے وہ شکل و صورت محسوسات میں اتارتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ڈراؤنی اچھی یا بری چیز علم سیمیاء کا ماہر پہلے خود امیجنگ کرے گا اور جس کو متاثر کرنا چاہے گا اس کے خیالات کے اندر اپنے اس قوت ارادی کے ذریعے داخل کر دے گا اور محسوسات کے اندر اپنے روحانی قوت کے ذریعے محسوسات کے اندر بھی وہ چیز اس کے اندر ظاہر کرے گا اور حقیقی طور پر وہ چیز جس کو یہ متاثر کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ چیز موجود ہے، جیسے واقعی موجود ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے احساس ہوگا اور بعد میں وہی شکل جو چیز یہ منتقل کرنا چاہے گا وہی نظر آنا شروع ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہوتا۔ اسی کو علم سیمیاء کہتے ہیں۔ یعنی آپ مثال کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک علم سیمیاء کا ماہر کسی کو ڈرانا اگر چاہے گا تو ایک خونخوار درندہ یا کوئی کالا سایہ، کالے سائے کو اپنے تصرف کے ذریعے اس کے دماغ میں منتقل کرے گا، تصرف کرے گا اس کے دماغ میں اور اس کا دماغ اس سے متاثر ہوگا اور محسوسات کے دنیا میں بھی اس کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز ہے اور واقعی کچھ دن کے بعد وہ چیز دکھائی بھی دینا شروع کر دے گی، حالانکہ ایسا کچھ حقیقت میں نہیں ہوگا۔ یوں کہہ لیجئے کہ یعنی سامنے والا جو چیز چاہے گا وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہوتا، مگر اس سے آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس علم کو کہتے ہیں علم
सीमिया। इल्म सीमिया पर बहुत सारी कुतुब किताबें जो है शहर बाबुल और मिस्र के इलाकों में पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे मशहूर किताबें इल्म सीमिया पर इमाम बूनी की लिखी हुई किताबें, दो किताबें ख़ास तौर पे मशहूर इनकी है इल्म सीमिया पर। इमाम बूनी की किताब, पहली किताब है अल-गायता और दूसरी किताब है किताब अल-निमातुल कुबरा। ये दो किताबें इस इल्म पर इमाम बूनी की लिखी हुई है। और जादू पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात के पहले, आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने के पहले भी इस इल्म पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और वो कुतुब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले भी मौजूद थी। और कुछ कौमें ख़ास तौर पर हैं, उन कौमों के अंदर ये किताबें आज भी मौजूद हैं। उसी इल्म के ज़रिए ख़ास तौर पर वो बड़े बड़े क्या नाम सियासी अफराद को या जो उनके क्या नाम है दुश्मन होते हैं उसको मुतासिर करते हैं। ख़ास तौर पर कब्तियों और कलदानियों की किताबें, ये दो कौमें ख़ास तौर पर मशहूर हैं, कब्ती और कलदानी की किताबें शहर जादू पर मशहूर हैं। और बाबुल के इलाकों की सुरियानी और कलदानी अकवाम और मिस्री इलाके के कब्तियों वगैरह में पाया जाता था। यानी इस तरह के उलूम इन कौमों के अंदर पाया जाता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यहूदी कहते हैं, है ना। यहूद के अंदर भी यहूद ने कब्तियों से ही क्या नाम ये सारे उलूम के लोगों ने सीखा। और आज भी उनके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही पाई जाती हैं। समझ में आया? ये चीज़ें आज भी पाई जाती हैं और बड़े बड़े शख्सियात को इससे मुतासिर करते हैं। जादू में इन अक़वाम की लिखी हुई किताबें भी मिलती हैं और उनमें जादू के आसार भी पाए जाते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये मिस्रियों से ये चीज़ें, इल्म सहर की बहुत सारी बारीकियां यहूद ने उनसे सीखी और आज भी उनके अंदर बड़े बड़े क्या नाम है इसके माहिरीन पाए जाते हैं। जबकि इन किताबों की दूसरी ज़ुबानों में तराजिम बहुत कम ही मिलते हैं, इसके तर्जुमे जो है बहुत कम ही पाए जाते हैं। कुछ किताबों का ही तर्जुमा मिलता है। ख़ास तौर पर एक किताब है अल-फलाहतुल क़ब्तिया, इस किताब का तर्जुमा मौजूद है। और आप आसान ज़ुबान में यूँ समझ लीजिए कि इस किताब को उम्मुल किताब सहर का, जादू का उम्मुल किताब भी कहा जा सकता है। यानी जादवी उलूम की माँ है ये किताब। यानी दुनिया के अक्सर इलाकों के अंदर जो सहर और जादू की दिगर जो बहुत सारे अक़साम पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसी किताब के शक्लें बदली हुई हैं। लोगों ने इसी किताब की मदद से जादू का इल्म सीखा और उसी से नए नए जादू इसी किताब के मदद से लोगों ने ईजाद किया। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जादू की तमाम तरह के उलूम इसके अंदर मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? और इसी किताब के ज़रिए दूसरी दुनिया के ममालिक के लोगों ने इस इल्म को हासिल किया और अलग अलग शक्लों के अंदर उसी के क्या नाम है ज़ैली तर्ज पर लोगों ने ईजाद किया। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, ये बातें मैंने जो है सिर्फ इल्म के लिए, ताकि अगर किसी को कोई मर्ज़ हो, बात समझ में आ रही है, तो मर्ज़ है क्या, जब तक कि आप मर्ज़ ना जानोगे इलाज ना कर सकोगे। तो इल्मुल सहर पर जो गुफ्तगू मैंने किया है इसकी वजह सिर्फ ये है ताकि जो इसके माहिरीन या इस लाइन के लोग हैं उनके इल्म में भी ये बातें आ जाएं। और इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम किसी को भी किसी भी तरह के ज़र पहुँचाने वाले इल्म से सबको अल्लाह महफूज रखे, ख़ास तौर पे इल्मुल सहर से। मगर दुनिया के अंदर जो क्या नाम है जादू की चीज़ें पाई जाती हैं, उन तमाम किताबों की अगर कह लीजिए तो वो सबसे बड़ी किताब है जिसका जिक्र हमने किया। और इसी किताब के ज़रिए लोगों ने दुनिया के अंदर इल्म सहर को आम किया।
اللہ تبارک و تعالی جادو کے ہر قسم سے اس امت کو محفوظ فرمائے، اور اس کے بد اثرات سے اگر کوئی متاثر ہو تو اس کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔